ड्राइवर मानक बारंबार अनुरोध करुच्ची संपर्क भी अच्छी जिते शीघ्र आंदोलन ओहरी जातु। ड्राइवर महासंघ ना एक संगठन ड्राइवर मान संगठन आंदोलन चलैचे और स्ट्राइक भी चारिड़े करुच्ची। आमे ए संपर्क में डाकी सहित गोटे सौहार्दपूर्ण वातावरण गोटे आलोचना होता। से आलोचना से जो दाबी अच्छी से दाबी गोटी गोटी कर आलोचना है। सबू दाबीर कार्य माने पदक्षेप ग्रहण स्वरूप आम कम आरंभ भी करदेलु। भितर आंदोलन ओहरिया परिवर्ते जारी रखिले एवं गत काली जभली भाव आज कांग्रेस रैली को सफल करने तरफ नेतृत्व तरफ कौन सी कांग्रेस रैली गाड़ी को अटका ना एवं समस्त जमी से जो महासंघर समस्त सदस्य मान जमी अनुरोध करुले ये आम गत काली निश्चित विस्मित प्रकाश कली जे आम सरकार से सबू दाबी शुणा और सबू दाबी को कार्यकारी करने दायित्व नहीं सारा बेले गत आज कांग्रेस रैली को समर्थन आंदोलन पक्ष राजनीति एवं नेतृत्व न्यस्त स्वार्थ जहाँ मत लगिला से निरीह सरल ड्राइवर मानक एभली भ्रमित कर उस्के यह काम कर स्ट्राइक अच्छा जहाँकि ड्राइवर मान भितर आदौ नुह से सहित आम आलोचना रखीचु। कारण ड्राइवर माने अଯଥା हैरान न हूँ आंदोलन ना अଯଥା क्या कथार से पथभ्रष्ट न हूँ। यही ड्राइवर मानक बारंबार अनुरोध करुच्ची संपर्क भी अच्छी जिते शीघ्र आंदोलन ओहरी जातु और कार्य जोग दिंतु। देखो आंदोलन हवा जो भाई भाव तेल डीजेल पेट्रोल आसला ना आसी पारानी अन्य द्रव्य परिवहन में असुविधा है एवं लोक मानकर यातायात असुविधा है किंतु एते प्रभावी ढंग से आंदोलन होना जे गाड़ी बस चलुची आम 430 टैंकर जोगे तेल आनीपालु पेट्रोल डीजेल आनिलु। आज तो सबु जिले परिवहन सेवा आज सुरुखुरे चली। तेणु शेष अनुरोध करने चाहे आपन जरिया जे आंदोलन ओहरिबा को ड्राइवर मानक और ड्राइवर संघ अनुरोध करुच्ची। सहित जो आलोचना होता कौन जो 7 दफा दाबी आलोचना होता जो दुर्घटना किसी घटी जाए जन आक्रोश हुए मारपिट करती एप्रिल मसरे आम ट्रांसपोर्ट कमिशनर सब एसपी मानक चिठी देते जदि ये किसी हो विरुद्ध कार्यानुष्ठान हाँपाई मुझे आलोचना काल कहली जे जदि दुर्घटना बेले ड्राइवर मान प्रति एभलिया मारपिट किसी हम दृढ़ कार्यानुष्ठान हम एवं आ गोटे दाबी थिला जे ऑटो ड्राइवर मान को सामिल कर ड्राइवर कल्याण बोर्ड रे जो भाव ड्राइवर और कर्मचारी कल्याण बोर्ड रे जो सुविधा पाँच से ऑटो ड्राइवर मान सुविधा पाऊना तेणु भी कहला जे ऑटो ड्राइवर मानकर ये सामिल करने आमर कल्याण बोर्ड बैठक में उपस्थापन करने आलोचना करवा। तो से दाबी प्रति 100 किलोमीटर डिस्टेंस रे आम सुविधा केन्द्र रहू ताकि आमर पार्किंग करवा एवं आम विश्राम लेवा सुविधा आम ट्रक टर्मिनाल जमी 24टा ट्रक टर्मिनाल चली आम सुविधा केन्द्र
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇସାରିଛୁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଜାତୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ରୂପେ ପରିଗଣନା କରାଯାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବେପାର, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆଲୋଚନା ବେଳେ। ତ ସେମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ପରେ ଭତ୍ତାର କଥା, ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଭତ୍ତା ହେଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବି କହିଲୁ। ତ ବହୁତ 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରି ତାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କହିଲୁ। ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ନିଜେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ହବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ 70% ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଏଭଳିଆ ସେମାନେ ଦାବି ଥିଲେ। ଆମେ କହିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସରକାର ଆମର ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣି ଖାଦାନ ଆଉ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖଣି ଖାଦାନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ଏକଥା ବି ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କାଳରେ କହିଲି। ମୁଁ ନିଜେ କହିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମାନି ସାରିଲା ପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜାରି କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା, ଏଇଟା ମୋର ଦୁଃଖର କଥା ଥିଲା। ମୁଁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସରକାର କେବେ ଚାହେଁନି ଯେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯେଭଳି ଭାବେ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଖାପାଖି 35-36ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲେଣି। ଏମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଯେଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ପଣିଆ ଦେଖେଇବା ଏବଂ ତାକୁ ତା ପ୍ରତି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଡ୍ରାଇଭର କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମହାସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପାଖାପାଖି 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ମିଶି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ବିଭେଦ ନ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ଆକ୍ରମଣ ତ ହଉଛି, କିଛି ଯୋଉ ଗାଡି ଆସୁଛି କିଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ଭଳିଆ ମିଳିତ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ନାଁରେ ଏଭଳିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେବେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଅସୁଭାଭାବ ହଉନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ପରିବହନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅଟକାଇକିରି ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ବି ହେଇଛି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହବ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏଠାରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? ଗାଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ବସ୍ ଅଟକି ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ନାହିଁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଡ୍ରାଇଭର ଯୋଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀର ରାଜନୀତି ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେଭଳି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳିଆ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଅଟକାଇବୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବୁ। ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହାତ ରହିବା ପରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସତ୍ୟମାନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, କ୍ଷୁବ୍ଧ ଟିକେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ନିରୀହ ସରଳ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ରାଜନୀତି କରିବା ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ କେବେ ବି ଆକୁ ଠିକ ଭାବେ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଯୋଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? ସେମାନେ ମତେ କେତେ ଥର ବାଇଟ ଦେଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇଟ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ପଡିଲା, ଯାହା ହାତରେ ମୋବାଇଲ ସେ ହେଇଯାଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲରେ ସେମାନେ ବାଇଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଥମରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ମାନେ ଆସିଥିଲେ
ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଦେଲେ କେତେ କଥା ହେଇଯିବ ଜଣେ ସରକାର କହିଲା ପରେ ଆହୁରି ଅବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ସେମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଆଲୋଚନା କରି ଉଠିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଏକଦମ ଭଲ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆଲୋଚନାଟି ହେଲା ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ସେମାନେ କୋଉଥିରେ ରାଜି ହେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତେଣୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମସ୍ତେ ଓହରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପାରିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଭଲ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରେ ମତେ ଯେତେ ଡ୍ରାଇଭର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦିଅ ନହେଲେ ତମକୁ ଚାକିରିରୁ କଢା ହେଇଯିବ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ କେତେ ଦିନ କ୍ଷତି ସହିବେ ଅକାରଣରେ କାହିଁକି ମାଲିକ ମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ ସେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରେ ଡ୍ରାଇଭର ଦିନେ ଓଳିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରେ ତା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ିବ ଏପଟେ ତା ମାଲିକର ଅସୁବିଧା ହେବ ସେପଟେ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା କରିବା କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।